ओके। तो गत थर आम देखी जे आम केमिति रिसर्च गाइड सिलेक्ट करवा, केमिति आम रिसर्च जहाँ को आम करू जो इंस्टीट्यूट करूँ सिलेक्ट करवा, आउ टिके पैसा पत्र हिसाब भी आम करूँ जे कौटू मिल केमिति चलो घर 2-3 वर्ष तो चलबार अच्छी तो कौन करवा कौन ना। लास्ट टाइम मुझे जे मु एथर डिसाइड करी डिस्कस करी जे को टाइप रिसर्च एरिया मो पाई सुटेबल होउची। रिसर्च एरिया सुटेबल करवा किसी बड़ कथा नहीं, चैट जीपीटी को पकड़े सी सब जिन तुमको बाहर करके दौर किंतु सी जोटा बाहर करके दौर आ वर्तमान परिस्थिति रे आम जोटा सुविधा हम सेटा भितर आमको देखिबार अच्छे। चैट जीपीटी तुमको तुम परिस्थिति हिसाब से कहबनी, सेटा तो तुम मानिकी चलो। अच्छा, इकोनॉमिक्स जिते आम गोटे सब्जेक्ट हिसाब से पढ़ीचु आम मास्टर्स डिग्री रे आम डेवलपमेंट पेपर पढ़ीचु, आम पब्लिक फाइनेंस पेपर पढ़ुचु, आम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ुचु, आम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ुचु, सेमिति आम बहुत जिनस माइक्रो मैक्रो पेपर्स भी पढ़ुचु। सेई पेपर ही तुम रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट हुए। ओके, किंतु डायरेक्टली तुम सेठू कहि परबो जो माइक्रो पढ़छि माने माइक्रो रे काम करबे नाही, सेमिति कोहा हुएनी। टिके तार वर्डिंग्स और लैंग्वेज टा डिफरेंट थाए, बस सेतिकी। फॉर एग्जांपल आम स्टार्ट करवा डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स रो। सपोज जन कहला गोटे पिला कहला मु डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स रे काम करबा को चाहूची, तो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स रे कौन कौन सब्जेक्ट सब तुमरो रही परिबो? एजुकेशन रही पारुची, तुमरो हेल्थ रही पारुची, तुमरो माइक्रो फाइनेंस ऊपर टिके पेपर भी रही पर। हां, आ गोटे जिंस जान डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स रे माइक्रो फाइनेंस रहुची माने फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स रे माइक्रो फाइनेंस रहिबनी, यार कोन से माने नहीं। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी व ओवरलैपिंग सब्जेक्ट निया हुए आ लास्ट आड़ को देखिबो मो भी इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक को ही एनकरेज करिया। कोन पई करबी सेतले मु कहिबी। देखिबा, सपोज गोटे पिला डिसाइड करूची मु तो टीचिंग लाइन रे रहिबी, आगो को जाई कि एई लाइन रे ही रहिबार अछि, तो मु इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन ऊपर काम करबा को प्रिफर करिबी। जणे कहले नाही मु तो हेल्थ सेक्टर पई टिके ट्राई करूची, गवर्नमेंट रे बहुत जॉब भी बाहर होबार अछि, तेणु मु हेल्थ सेक्टर ऊपर टिके काम करबा को चाहूची। ठीक अछि। किए कहला मु माइक्रो फाइनेंस रे काम करबा को चाहूची, सी भी ठीक अछि। डेवलपमेंटल रे आउरी फील्ड अछि, तमे सेटा भी डिसाइड करि परिबे। चलो कंसंट्रेट करके देखिबा जदी जणे पिला इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रे काम करबा को चाहूची। एटा मु गत थर भी कहथली। एटा हला तमरो रिसर्च एरिया, तमे एजुकेशन फील्ड रे काम करबे। एजुकेशन फील्ड रे तुम पाखरे बहुत वैरायटीज ऑफ रिसर्च टॉपिक रहुची। गोटे एग्जांपल हला एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल एरियाज, access to primary education in urban areas, access to primary education in semi urban areas हेई पारे, मेट्रो एरियाज भी हेई पारे। सेमती प्राइमरी एजुकेशन को चेंज कर दियो सेकेंडरी हेई पारे, हायर हेई पारे। ओके, तो जतबे तमे गोटे बड़ो एरिया रो छोटिया टॉपिक को आसुचो, ताले तमे रिसर्च एरिया रो रिसर्च टॉपिक को आसिला। ओके, सेमिति गोटे पिला जदी कहूची मु हेल्थ रे काम करबा को चाहूची, ठीक अछि। से जदि हेल्थ रे काम करबा को चाहूची, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स अछि, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट अछि, तमर मैटरनिटी लीव ऊपर भी काम होउची, इंश्योरेंस पॉलिसीज ऊपर भी काम होउची, वेरियस फैक्टर्स अछि हेल्थ सेक्टर ऊपर भी तमे जदि काम करबा को चाहूची। माइक्रो फाइनेंस रे गोटे एग्जांपल, पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू लेंडिंग। जस्ट गोटे गोटे टर्म मु तुमको देई की चाहूची। ओके, सेमिति गोटे पिला डिसाइड कला नाइ मु डेवलपमेंटल रे करबा को चाहूनी, मु करबा को चाहूची मोर लेबर इकोनॉमिक्स। ठीक अछि, बहुत भलो कथा। लेबर इकोनॉमिक्स जदि से करबा को चाहूची, ता पाखरे कोन कोन चॉइसेस रहूची? से एम्प्लॉयमेंट नहीं परिबो, इनफॉर्मल सेक्टर भी नहीं परिबो, ता भीतर गोटे छोटिया फॉर्मल भी नहीं पारे, किछ असुविधा नहीं। माइग्रेशन तो बाबा हमर बहुत बड़ प्रॉब्लम हो जायतिला कोविड समय रे। माइग्रेशन आ गोटे मोर बहुत भलो सांग रिवर्स माइग्रेशन ऊपर भी काम करथला। एटा गोटे आ गोटे माने बड़ टॉपिक मार चालू जोटा हैला। माइग्रेशन बा रिवर्स माइग्रेशन ऊपर भी गोटे पिला चाहिले काम करि परिबो, किछ असुविधा नाही। ता छडा आउरी बहुत टॉपिक अछि जोठी तमे काम करि परिबो। लेबर इकोनॉमिक्स रे वेजेस अछि। आ गोटे छोटे एरिया मु देखौचे तुमको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जति कि मु देखिची आखो पाखर पिला मन करिया पे मु सेति कि तुमको कहूची। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स ऊपर आजकल काम होउची, बहुत ही काम हेलानी एक्चुअली। क्लाइमेट चेंज रहउची, रिसोर्स मैनेजमेंट ऊपर रहउची, अर्बन पॉल्यूशन ऊपर रहउची। ओके, सेमती
carbon tax effectiveness, deforestation and economic incentives, air pollution and productivity। ଏଇ ତ ଗତକାଲି ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ thesis ର defense ଭାଇବା ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଁ। ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ କହିଲା ଅନ୍ କଣ ସେଟା ଥିଲା ତ କୋଲକାତାର ସବ୍ ଭୁଲିଗଲି ସବର୍ବାନ ଇଏ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଏରିଆ ଉପରେ ସେ କହୁଥିଲା ନେଟିଭ ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ମେଥଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ। ବଢିଆ ଟପିକ ଟା ଥିଲା, ସେ ଭଲ କହିଲା। ସୋ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ୱେଜ୍ ତମେ କହିପାରିବ କାମ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟପିକ ଯୋଉଟା ଚାଲୁଛି ଅବିକା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୁର ବିହେଭିୟରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ବିହେଭିୟରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ସୁପରଭାଇଜର ମିଳିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ। ମନେ ରଖ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଲେବର ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତମକୁ ସୁପରଭାଇଜର ମିଳିଯିବ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ନ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଏଗୁଡା ଟିକେ ଆମେ କହିପାରିବ କ୍ଲାସିକାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟପିକ୍ସ ଗୁଡା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମିଳିଯିବ। ବିହେଭିୟରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ସୁପରଭାଇଜର ଖୋଜିବାଟା ଟିକେ ତମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମିଳିବନି, ବଟ୍ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେଠି ତମେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଦେଖ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବିହେଭିୟର ଯୋଉଟା ତମର ଆସୁଛି, ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବିହେଭିୟର ଯୋଉଟା ତମର ଆସିଲା ସେଟା ତମର ତ ଇଏରେ ଯାଉଛି ନା, ଫାଇନାନ୍ସ ରେ ବି ଯାଉଛି। ତ ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଓଭରଲାପିଂ ଟପିକ, ସେଭିଙ୍ଗସ୍ କିଏ କରୁଛି କିଏ ନ କରୁଛି। ତାହା ଛଡା ତମେ ଚାହିଁଲେ ବିହେଭିୟରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ନଚ୍ ଥିଓରିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁକ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ସେଟା ଭିତରେ ହେଲ୍ଥ ଚଏସେସ୍ ଦେଖ ଓଭରଲାପ କଲା, ସେପଟେ ବି ହେଲ୍ଥ ଥିଲା ଏପଟେ ବି ହେଲ୍ଥ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବି ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଦି ପଟେ ଯିବେ। ପବ୍ଲିକ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ବି ତମେ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେଖ ଟାକ୍ସେସନ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ତମେ କୋଉ ଏରିଆରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ପାଉଛ, ତମେ କୋଉ ଟପିକ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ଆଉ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଜବ୍ ତମକୁ କଣ କହିବି ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ବଗେରାରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତମକୁ ସେଟା ବାଛିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥର ଆସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜିକାଲି ନା ଏଆଇ ର ଯୁଗ। ଓକେ, ତମେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିବ ଆବାଉଟ ଡେଟା ସାଇନ୍ସ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଟା ସାଇନ୍ସ, ଡେଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ଆରେ ବାବା ସେଟା କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଇକୋନୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ପଢିକି ବଡ ହେଲୁ, ତମର ମିନ୍ ମୋଡ ମିଡିଆନ ହଉ କି ତମର କୋରିଲେସନ ହଉ, ରିଗ୍ରେସନ ହଉ, ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ହଉ, ତାକୁ ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ନଲେଜ ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ପାଇଥନ ଆଉ ଅଲଗା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଡେଟା ସାଇନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଅବିକା ଚାଲିଛି ସେଇଟା। ଭଲେ ହିଁ ଆମେ କହିଦଉଛେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପକେଇକି ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ବଟ୍ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ ତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତେଣୁ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି ଅବିକା ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡା, କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଇକୋନୋ ଫିଜିକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି ନ୍ୟୁରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ଚାଲୁଛି, ଆଗକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହବ ମତେ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି କାମ କରିବି, ସେଇଠି ହେଲା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏକ ତ ତୁମକୁ ଗାଇଡ ମିଳିବା ବହୁତ ହି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇବା ଇଜ ଏ ବିଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢିକି ଆସିଛୁ ସବୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ପରିକା ପୁରୁଣା ଦିନିଆ ଲୋକ, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିଥିବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ହାଇ ଲେଭେଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିଥିବା ସୁପରଭାଇଜର ଖୋଜିକି ପାଇବା ଇଜ ଏ ବିଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଭେନ ଇଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବର୍ଡିଂ ବା ଡେଭଲପିଂ ଆମର ଟପିକ ଯାଉଛି, ବଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇବା ଟିକେ ତମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଓକେ, ଯଦି ଜଣେ ନେଇଗଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଭଲ କରୁଛି, ସୁପରଭାଇଜର ବି ଭଲ ପାଇଗଲା, ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଟପିକ୍ସ କଣ ଆସିବ? ଏଜେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ମଡେଲିଂ ଅଛି ତାର, ତା ପାଇଁ ଆସିଯିବ ତମର ମେସିନ ଲର୍ନିଂ ପଲିସିସ୍, गेम थ्योरी सिमुलेशंस आसीबो। ओके, जदि मु गलत नहीं है तो अभिका चाहे बहुत
ବହୁତ ତମ ଭିତରୁ ଏଇ ଟର୍ମସ୍ ଗୁଡା ଶୁଣିଛ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏକଦମ ଆକାଶରୁ ଆସିକି ପଢିଲା ଟପିକ ଗୁଡା, ବଟ୍ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରଖିବି, ଡେଞ୍ଜର ଜୋନରେ ରଖିବି। ଓକେ, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଦେଖିବ ତମ ଚଏସ୍, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ବଡିଂ ଟପିକ୍ସ ଯୋଉଗୁଡା ଆସୁଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା କରିବାର ଇକୋନୋ ଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଦଉଛି। ଦି ଚାରିଟା ପେପର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା ସେ ପେପରରୁ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସ ପାର୍ଟ ବୁଝି ହଉନି। ଆଉ ନ ବୁଝି ପାରିବାର ବି ମୋ ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ ରିଜନ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ 10th ଯାଏ ସାଇନ୍ସ ପଢିଛି ନା। ତାପରେ ତ ମୁଁ +2 ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପିଜି ବି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ତ ମୋର ସାଇନ୍ସ କୋଉଠି ରହିଲା? 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଯେତିକି ସାଇନ୍ସ ମତେ ଜଣା ଥିଲା ସେତିକି ମୁଁ ପଢିଛି, ସେ ବି ଆଜିଠୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗେ। ତ ସେ ସାଇନ୍ସ ବି ଆଜି ଆଉ ଚାଲୁନି, ସେ ସାଇନ୍ସ ବି ଡେଭଲପ ହେଇସାରିଲାଣି କେତେ। ଓକେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଲାଷ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଫିଜିକ୍ସ, ଏଇଟା ଉପରେ ମୋର ନଲେଜ କମ ହେଇଯାଉଛି। କମ ତ ନୁହେଁ, ବହୁତ ହି କମ ଆସିଯାଉଛି। ଓକେ, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଧରି ପାରୁନି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟପିକ ଆସୁଛି, ଇକୋନୋ ଫିଜିକ୍ସ ତ ଆସି ସାରିଲାଣି, କମ୍ପିଟିସନ ତ ଆସିଗଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଲରେଡି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟପିକ ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୋର ନ୍ୟୁରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଏଟା ବାୟୋଲୋଜି ସହିତ ମିଶିକି ଆସୁଛି। ଓକେ, ମାନେ ବ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୋଉ ନର୍ଭସ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା, ଏତେ ସାଇନ୍ସ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଆମେ? ତାହେଲେ ଏତିକି ଯାଏ ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ଅବିକା ଯାଏ ଯେ ଯଦିବା ଲାଗିବ ଖରାପ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି ସେଥିରେ। ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବେସିକାଲି ଅବିକା 2 ଭାଗରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡେଡ ଦେଖୁଛୁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରେଡିସନାଲ, ଯୋଉଠି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ, ଶୋଧ ଗଙ୍ଗାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଥିସିସ୍, ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ତମେ ପଢି ଦେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇମର୍ଜିଂ। ଇମର୍ଜିଂ ର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ପାର୍ଟଟା ଗଲା, ଇକୋନୋ ଫିଜିକ୍ସ ନେଲେ ଫିଜିକ୍ସ ଗଲା, ଆଉ ଆର ପଟେ ତମର ନ୍ୟୁରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯଦି ନେଉଛ ନ୍ୟୁରୋ ଗଲା। ଇଜିଲି ଚାହିଁଲେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନେଇକି କାମ କର, ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଅଛି, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବି ଚାଲିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗାଡି। ଇମର୍ଜିଂ ତ ଇମର୍ଜିଂ ବାବା, ଯଦି ନଉଛ ତାହେଲେ ତମକୁ 10 times 20 times ଅଧିକା ମେହନତ କରିବାକୁ ହବ, ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହବ। ହୁଏତ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପରେ, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତମକୁ ଚାରିପଟ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ, କାହିଁକିନା ତମକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳୁନଥିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବାଲା ତମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବତେଇଦେବେ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବାଲା ତମକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବତେଇଦେବେ, ବଟ୍ ଦିଟାକୁ ମର୍ଜ କରିବା କାମ ତ ତମର ଥିବ ନା। ବୁଝୁଛ ତ? ତେଣୁ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ କେମିତି ତମେ ମର୍ଜ କରିବ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମ ପାଇଁ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ତମେ ମାନିକି ଚାଲ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଅବିକା ଯାଏ ତମକୁ ଜଣା ପଡିଗଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏରିଆ। ତମକୁ ଯଦି ତମେ ଯେତେବେଳେ ସୁପରଭାଇଜର ପାଖରେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ଦିନ କଥା ହଉଛ, ସେ ତମକୁ ପଚାରିବେ କୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏରିଆ, ତମେ କହିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ନେବି, ଆଉ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟରରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ତାହା ଛଡା ବି ସେ ଆହୁରି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ, କୋଉ ଏରିଆରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବଗେରା ଦେଖିବା ପରେ। ଓକେ, फिलहाल तुम पाई फिक्स हे गला गोटे बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन 3टार आंसर, को एरिया काम करबा को चाहूछ, सब फील्ड कोन नबा को चाहूछ, आउ टेंटेटिव टॉपिक तुम कोन फिक्स करके आसीछ, आ कोन पाई फिक्स करके आसीछ। मन रखो, खाली कहितले हबनी, कोन पाई भी तुमको टीचर को जस्टिफाई करबा को पड़िबो। ओके, हले एतिकी जे मु रखुची, नेक्स्ट वीडियो रे मु कहिबी जे ग्लोबल ट्रेंड कौन चली आमर, को टॉपिक ऊपर कोटा नबा, ग्लोबल ट्रेंड रे जाउछि। ओके, रहिली।